بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم درود ابراہیمی کے ان حیران کن پہلوؤں کا ذکر کریں گے جو نہ عام درسی کتابوں میں ملتے ہیں، نہ روایتی خطبات میں کھل کر بیان ہوتے ہیں، اور نہ ہی سوشل میڈیا کی دنیا میں آسانی سے سننے کو ملتے ہیں۔ اسلامک بہن بھائیو، یہ وہ اسرار ہیں جو انسان کی تقدیر کا رخ موڑ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بشرط یہ کہ دل یقین سے لبریز ہو۔ نمبر 1، درود ابراہیمی محض ایک دعا نہیں بلکہ ایک روحانی اعلان ہے۔ جب ایک مومن نماز کے اندر یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو وہ دراصل ایک عہد کی تجدید کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کا تعلق اس پاکیزہ سلسلے سے ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور یہ کلمات اس بات کا اعلان ہے کہ میں توحید کے اس عالمی پیغام کا حصہ ہوں جس نے زبانوں کو بدلا، دلوں کو جوڑا اور انسانیت کو ایک رب کے سامنے جھکنا سکھایا۔ نمبر 2، درود ابراہیمی ماضی کے گناہوں کو مٹا کر مستقبل تک اثر انداز ہوتا ہے۔ 3، یہ صرف ایک فرد کی فریاد نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے خیر و برکت کی تمنا ہے، اور یہ کامیابی گھروں کی آباد کاری اور پوری انسانیت کے لیے رحمت کی التجا ہے۔ نمبر 4، گویا درود ابراہیمی ایک ایسا نورانی سلسلہ ہے جو دل سے اٹھتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے اور انسان کو ایک وسیع تر مشن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 5، یہ کہ درود ابراہیمی صرف ایک دعا نہیں بلکہ زمین و آسمان کے درمیان قائم ہونے والا ایک نورانی عہد ہے، ایک ایسا روحانی معاہدہ جس میں بندہ اپنے رب سے جو ہے وہ تعلق جوڑ دیتا ہے۔ نمبر 6، اور یہی دعا ایمان کی پہچان بن جاتی ہے، اس لیے اسے نماز کا لازمی حصہ بنایا گیا۔ یہ ہر نماز میں اس دعا کی ادائیگی دراصل دین کی تازہ کری ہے۔ یوں سمجھے کہ ہر بار درود پڑھتے ہوئے ایمان کو نئی زندگی ملتی ہے، دل میں روشنی کا ایک نیا چراغ جلتا ہے۔ نمبر 8، درود پاک دل کی ویرانی پر نور کی بارش کر دیتا ہے۔ جیسے اندھیرے کمرے میں اچانک روشنی بھر جائے، ویسے ہی درود پاک انسان کی زندگی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی بھر دیتا ہے۔ نمبر 9، روح کی بینائی لوٹ آتی ہے، وہ پردے جو انسان کو حقیقت سے دور رکھتے آہستہ آہستہ ہٹنے لگتے ہیں۔ نمبر 10، دل پر جمی ہوئی غفلت کی میل صاف ہونے لگتی ہے، اندر کا زنگ اترنے لگتا ہے اور باطن صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، درود پاک کی برکت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت دل میں اترتی ہے، اور یہی محبت ایمان کامل کی پہچان ہے۔ نمبر 12، روح کو ایسا اطمینان نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی آسائش فراہم نہیں کر سکتی، ایک ایسا سکون جو صرف قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 14، کہ جب زبان درود سے تر ہو جائے تو خوابوں کی دنیا بھی صاف اور باوقار ہو جاتی ہے، بے ترتیبی کی جگہ پاکیزہ مناظر لینے لگتے ہیں۔ نمبر 14، انسان کا باطنی مقام بدلنے لگتا ہے، وہ خود کو پہلے سے زیادہ سنجیدہ، باخبر اور اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ نمبر 15، دل میں اٹھنے والے وسوسے کمزور پڑنے لگتے ہیں، منفی خیالات کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ 16، روزانہ روح میں ایک وقار پیدا ہوتا ہے، شخصیت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے اور بات میں تاثیر پڑتی ہے۔ نمبر 17، دل اور دماغ کے درمیان ہم آہنگی قائم ہونے لگتی ہے، جذبات اور عقل ایک دوسرے کے مخالف نہیں رہتے بلکہ ایک توازن میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 18، رزق اور تقدیر کے پہلو۔ اسلامک بہن بھائیو، درود دعا کی قبولیت کا دروازہ کھلنے والی چابی بن جاتا ہے۔ نمبر 19، جب دعا کی ابتدا درود سے کی جائے تو گویا رحمت کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس التجا کو اپنے حصار میں لے لے۔ نمبر 20، یاد رہے کہ دعا کے اختتام پر درود کا پڑھنا قبولیت کی مہر ثبت کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 21، فرشتے ایسے شخص کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں جو کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ نمبر 22، آزمائش کے وقت ایسی مدد پہنچتی ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 23، قرض اور معاشی پریشانیوں کا بوجھ کم ہونے لگتا ہے، جہاں سب کچھ ناممکن دکھائی دے وہاں نئے راستے بننے لگتے ہیں۔ نمبر 24، یاد رہے کہ اللہ کی خاص رحمت سخت حالات کا رخ بدل دیتی ہے، دنیاوی کامیابی اور شخصیت کی مضبوطی کے دروازے کھول دیتی ہے، اور درود پاک سب سے بہترین دعا ہے۔ نمبر 25، درود کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں عزت خود بخود ڈال دی جاتی ہے اور دشمنی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 26، قبولیت اور نیک نامی نصیب ہوتی ہے، شہرت اگر ملتی بھی ہے تو وقار کے ساتھ اور دلوں میں جگہ بن جاتی ہے۔ نمبر 27، کاروبار ہو یا ملازمات، اس میں برکت اترتی ہے اور محنت کے نتائج بہتر ہونے لگتے ہیں۔ نمبر 28، علم میں اضافہ ہوتا ہے، سمجھ گہری ہو جاتی ہے اور سیکھنے کی صلاحیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 29، فیصلوں میں دانائی آتی ہے، انسان جلد بازی کے بجائے حکمت سے قدم اٹھاتا ہے۔ نمبر 30، بھیجا خوف دل سے نکلنے لگتا ہے، ذہنی سکون میسر آتا ہے اور اندرونی بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔
नंबर 32 उदासी और मायूसी की कैफियत हल्की पड़ती है, दिल पर उम्मीद की रोशनी पड़ती है। शख्सियत में रूहानी वकार पैदा होता है, एक ऐसा रोब जो इखलाक और किरदार से झलकता है। नंबर 34 अब आइए आखिरत और बातनी इसरार की तरफ। ये हकीकत मिलती है कि कब्र की तारीकी में नूर नसीब होता है दुरूद पाक पढ़ने वालों को। जो लोग अपनी जिंदगी में दुरूद पाक का विर्द कसरत से करते हैं, मरने के बाद उनके कब्र में जो है वो तारीकी नहीं रहती, नूर नसीब होता है उन्हें। क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात की उम्मीद रोशन होती है। नंबर 36 अमाल के तराजू में नेकियां वजनी हो जाती है। नंबर 37 पुल सिरात का मरहला आसान कर दिया जाता है। नंबर 38 जन्नत में दर्जात बुलंद होने का जरिया बनता है। 39 इंसान रूहानी तौर पर इस मुबारक सिलसिले में शामिल हो जाता है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। नंबर 40 दुरूद पाक पढ़ने से दिन और दुनिया दोनों में कामयाबी मिलती है। नंबर 41 रूहानी तौर पर कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होता है। नंबर 42 दिल में मौजूद मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ जाती है। नंबर 43 दुरूद इब्राहिमी पूरी इंसानियत के लिए एक आलमी बरकत का निज़ाम है। दुरूद इब्राहिमी महज एक दुआ नहीं, ये इंसानियत की रूहानी तारीख का रोशन बाब है। नंबर 44 ये वो कलमात हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन से जोड़ देते हैं। ये इंसान को वक्त की कैद से निकाल कर आसमानों से वाबस्ता कर देते हैं। नंबर 45 जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आप तन्हा नहीं रहते, आप अंबिया इकराम के काफिले की निस्बत में शामिल हो जाते हैं। यही वो दुआ है जो रूहानी सफर का दरवाजा खोल देती है। नंबर 46 जो इंसान को उसकी महदूद सोच से निकालकर एक वसी तर आफाकी शऊर में दाखिल कर दे। तो जब जुबान दुरूद से तर होती है तो दिल की दुनिया बदलने लगती है और बातिन में एक नई रोशनी जन्म लेती है। नंबर 47 दुरूद इब्राहिमी इंसान को याद दिलाता है कि वो सिर्फ मिट्टी का पेकर नहीं बल्कि एक अमानतदार रूह है जिसका रिश्ता आसमान से जुड़ा हुआ है। ये दुआ बंदे को इसके असल मुकाम का एहसास दिलाती है। नंबर 48 यही कलमात इंसान को मायूसी से उम्मीद की तरफ, खौफ से एतमाद की तरफ, मकसद की तरफ ले जाते हैं। नंबर 49 आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को एक बड़े मिशन का हिस्सा महसूस करने लगता है। वो मिशन जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से शुरू हुआ और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुकम्मल पैगाम की सूरत में दुनिया तक पहुंचा। नंबर 50 दुरूद पढ़ने वाला दरअसल अपने आप को इसी नूरानी काफिले के साथ वाबस्ता कर लेता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ जाती ख्वाहिशात तक महदूद नहीं रहती बल्कि वो खैर, हिदायत और भलाई का जरिया बनने लगता है। नंबर 51 ये दुआ इंसान के अंदर शुक्र का जज्बा पैदा करती है, दिल को नर्म करती है, आंखों को अश्क मोहब्बत अता करती है और किरदार को बुलंद बना देती है। नंबर 52 फिर एक वक्त आता है जब दुरूद सिर्फ विद नहीं रहता बल्कि सांसों का हिस्सा बन जाता है। दिल धड़कता है तो नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोच चलती है तो तौहीद की रोशनी के साथ। नंबर 53 और यही वो मुकाम है जहाँ इंसान को महसूस होता है कि उसकी दुआ सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रहती। नंबर 54 जब दुरूद जुबान से उतरकर दिल की गहराई में बस जाता है तो इंसान की सोच बदलने लगती है। इस तरह के वो रद्द अमल के बजाय सब्र इख्तियार करता है, गुस्से के बजाय रहम और शिकायत के बजाय शुक्र को अपना शुआर बना लेता है। नंबर 55 दुरूद इब्राहिमी दिल को ये सिखाता है कि असल ताकत शोर में नहीं बल्कि निस्बत में है। जब बंदा अपने आप को इस नूरानी सिलसिले से जोड़ लेता है जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है तो उसकी जिंदगी का मायार बदल जाता है। 56 फिर इंसान सिर्फ कामयाबी नहीं ढूंढता बल्कि रज़ा इलाही तलाश करता है। वो सिर्फ दुनिया बनाने की फिक्र में नहीं रहता फिर बल्कि आखिरत संवारने की सोच भी उसके फैसलों का हिस्सा बन जाती है। नंबर 57 दुरूद की कसरत दिल में एक लतीफ हसासियत पैदा करती है। गुनाह भारी महसूस होने लगते हैं, नेकी मीठी लगने लगती है और वक्त कीमती महसूस होने लगता है। नंबर 58 ये दुआ इंसान के अंदर छुपी हुई कमजोरियों को बेनकाबी करती है और उन्हें दूर करने की हिम्मत भी अता करती है। और दुरूद पढ़ने वाला अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है, अपनी नियतों को दुरुस्त करने लगता है और अपने मकसद को वाज़े देखने लगता है। नंबर 59 फिर एक लम्हा ऐसा भी आता है जब दुरूद पढ़ते हुए आंखें नम हो जाती है, दिल नर्म हो जाता है और इंसान महसूस करता है कि वो वाकई तन्हा नहीं, उसके अल्फाज फरिश्तों की महफिल में पहुंच रहे हैं, उसका जिक्र बुलंद हो रहा है और उसका रब उसकी तरफ मुतवज्जो है। सुभान अल्लाह। नंबर 60 दुरूद इब्राहिमी इंसान को वक्त की दौड़ से निकालकर अब्दियत के शूर में ले जाता है। वो समझने लगता है कि असल कामयाबी वो है जो अल्लाह के यहाँ लिखी जाए, बेशक। नंबर 61 और यूं आहिस्ता आहिस्ता ये दुआ एक मामूल से बढ़कर, एक कैफियत से बढ़कर पहचान और पहचान से बढ़कर एक रास्ता है, ऐसा रास्ता जो नूर से रोशन होता है और नूर ही पर खत्म होता है। सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस्लामिक बहन भाइयों, ये वीडियो हर मुसलमान तक पहुंचनी चाहिए, लिहाजा सदका जारी की नियत से इसे लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिए ताकि ये मुफीद इंफॉर्मेशन दूसरे मुसलमान लोगों तक भी पहुंच सके।